دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم اور ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی مشتاق بھائی, شہریار احمد خان بول رہا ہوں, آر بلاک ماڈل ٹاؤن سے. جی شہریار بھائی. جی مشتاق بھائی, صرف مجھے ایک ہی بات کہنی ہے آج کے حوالے سے جی کہ ہمیں بلیم گیم میں پڑنے کے بجائے ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے, اور وہ یہ کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ صرف پیسوں کی خاطر اپنی جان سے ہاتھ دھونے کو تیار نہیں ہو سکتا. یہ یقیناً جتنے بھی لوگ اس میں انوالو ہیں, دہشت گرد وغیرہ, وہ یقیناً ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں, اور ہمیں بجائے اس کے کہ انڈیا کو یا امریکہ کو یا بیرونی ایجنسیوں کو ہم اس کا بلیم دیں, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی استعمال بھی ہو رہا ہے تو وہ یقیناً ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں. صرف اس چیز کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. اور جی بالکل یہی بات نصرت صاحب اسی بات. جی بھیا, میں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وہ میری بات کو انڈورس کیا. یہ اب بہت ہو گئی. جی سر, بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں تماشا بنا رکھا ہے. اپنی انکمپیٹنس کو مقابلہ کیجئے. فیصل شہزاد کا ایک واقعہ ہوتا ہے, اس کے جہاز میں بیٹھتا ہے, جہاز روک کے اس کو اتار لیا جاتا ہے, اور اس کے بعد سے جو گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. آپ وہ ایران والے کیا کیا نام تھا؟ ہمارے ہاں وہ پہلے ایک بیٹھے ہوئے تھے انلائٹنڈ ماڈریٹ, بلوچ میں کیا تھا, ریگی صاحب, ریگی, اس کو کس طریقے سے اتارا؟ اچھا, ان کا سفیر جو ہے, چلیں امریکہ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی امریکہ کے جی وسائل ہیں, سپر پاور وغیرہ وغیرہ, ہائی ٹیک. ایران ٹھیک ہے, وہ آئل پروڈیوسنگ ہے, لیکن اکنامیکلی اور اسٹیٹ وائز وہ ہمارے جیسے ہی ہیں تقریباً, بالکل تھوڑے بہتر ہوں گے ہمارے سے زیادہ. انہوں نے ریگی کو پکڑا, کہاں سے کہاں جا رہا تھا, کہاں سے کہاں جا رہا تھا, کاشکر جا رہا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کا سفیر اغوا ہوتا ہے, یہاں سے وہ مینج کرتے ہیں, اس کو نکلواتے ہیں, اس لیے کہ کمیٹڈ ڈریون. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ سارا دن تو پہلے حاضری دینی ہے, یوش باس صاحب تو موڈ کیسا, اس کے بعد ایک کہ جی آج تہاڈا شو خراب کیتا نا, وہ سر آج یوم تکبیر تھا نا. نہیں اچھا, آپ ایوان اقبال میں تو آپ نے ماڈل ٹاؤن سے یعنی شاید ہیں, جی ضرور ان کی طرف جانا چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم استاد صاحب. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک. جی فرمائیے. بس میں نے یہی کہنا تھا کہ آج جو لاہور میں ہمارے ساتھ ہوا ہے, دس از ناٹ فیئر. پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, ہم لوگ روڈ پہ آرام سے چلتے جا رہے ہوتے ہیں, ایک دم سے اس طرح کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہاں پہ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. میں آج اپنی 5 مہینے کی بیٹی کے ساتھ جا رہی تھی, اور روز کا گزرنے کا راستہ ہے, اور وہاں پہ ان کے جو ہمارے قادیانی بھائی ہیں, ان لوگوں کا پریئر پلیس ہے, وہاں پہ ان کے والنٹیئرز ایوری فرائیڈے کو پارکنگ کروا رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھاٹ وہ اسی طرح پارکنگ کروا رہے ہیں, تو میں نے اپنی کار سلو کی. ایک دم سے یہ کہہ دیا گیا کہ جی یہاں فائرنگ ہو رہی ہے, آپ جائیں. مجھے پہلے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے. پھر میں ایک دم سے وہاں سے نکلی ہوں, اور ایک دم پینک ہو گیا تھا. سارے لوگ گھروں سے نکلے ہوئے تھے, بالکل وہ ریزیڈینشیل ایریا ہے, اور جی بیٹا وہ جان بچی ہے. وہ ظاہر ہے. چلیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر. اور اللہ کا شکر ہے جان جی بس اللہ کا شکر ہے بیوی. لوگ اس طرح سے وہ تو آپ کی تو جان بچی, اللہ کرے آپ کی جان آپ سدا سلامت رہے, لیکن وہ جو 80 لوگ اس حادثے میں جان بحق ہو گئے, ان کا بھی تو آخر کوئی پتہ کرنا چاہیے. میری جو التجا ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ شہباز شریف صاحب ہوں, یسر رضا گیلانی صاحب ہوں, آصف علی زرداری صاحب ہوں, قائم علی شاہ صاحب ہوں, حیدر خان ہوتی صاحب ہوں, رئیس ثانی صاحب ہوں, اگرچہ کبھی کبھی بلوچستان جاتے ہیں, وہ ان کی مصروفیات آج کل اسلام آباد میں بڑھ گئی ہیں, اس کی وجہ پھر کبھی تمہیں بتاؤں گا. خیر, مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو بھیا 2 سال سے زیادہ ہو گئے, اب یہ کسی اور کو بلیم نہیں دے سکتے, بالکل نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے جی, بالکل نہیں دے سکتے. آپ بجلی نہیں دے پاتے, مجھے پانی نہیں دے پا رہے ہو, چلو یار صبر شکر کر لیا, ہاں, لیکن مجھے اتنا تو یقین دلوا دو کہ میں جب گھر جاؤں گا تو میں گھر سے واپس آ سکوں گا خیر و عافیت کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے تو یار کچھ وسائل لگا لو. وسائل تو ہیں نصرت صاحب, بہت ہیں. شہباز شریف نے 43 ارب روپے جو ہے نا بجٹ بڑھا دیا ہے, مثلا 43 ارب روپے ہو گیا, اس سے زیادہ پولیس کی تنخواہیں ڈبل ہو گئی ہیں, ان کو پیٹرول ملنا شروع ہو گیا, گاڑیاں آنی شروع ہو گئی ہیں, اکوپمنٹ ان کو ملنا, اسلحہ ان کا بہتر ہونا شروع ہو گیا, اسلام آباد سے ٹھیک ہو رہی ہے. اب مجھے بتائیں اس کے علاوہ کیا کریں. سید مختار علی صاحب کو بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں پہلے ہم سب چور ہیں,
पहले हमें चाहिए कि अपने आप को ठीक करें। ये कायद-ए-आज़म का सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हमारा सबका पाकिस्तान है। जी जी हमें भी आपको मिलकर पाकिस्तान बनाना है। जी जी हमें चाहिए कि दहशतगर्द का मुकाबला मुख्तार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन बुरा न मानिएगा, मैं अपने कॉलर्स से मोहब्बत करता हूं, लेकिन क्या करूं, उम्र के हाथों मजबूर हूं। ये इदारिया है, आप ठीक हो जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं खराब भी हूं, तो ये जो जा रहा है 41 अरब रुपए, ये इसका मतलब ये होता है कि ये 41 अरब रुपए का हिसाब ना पूछो कि हम सब ठीक हो जाए, मुश्ताक सब ठीक हो जाए। नहीं, 41 अरब रुपए वो तो पुलिस पे खर्च हो रहा है ना। अच्छा, वही ना। और बाकी उसके अलावा माशाल्लाह जो 3 तबाड़े हैं, 3 तबाड़े कौन से जी? ये सारे 3 तबाड़ा हमारे पंजाबी लाहौर का एक्सप्रेशन है, जो कि लाहौर का जिक्र है, तो बस वो यानी शान शौकत, वो जो जिसको कर्रो फर कहते हो। अच्छा। मुझे एक बात बताओ, माशाल्लाह मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होते हैं तो आगे टी टा भी आपको किसने मारना, तो वैसे ही मोए हुए हो साढ़े, वो कहते हैं पंजाबी दे अंदर नहीं यार किसी ने की मारना। मतलब बहुत सारे ऐसी बस क्योंकि डिस्प्ले का शौक है। अब ये कि एलीट फोर्स बनाएंगे तो एलीट फोर्स के बंदे जो हैं, अब जैसे तुम्हें पता है मैं ये बात इस तरह की नहीं करता, हमें रोज आते हैं, मुझे 2 दिन से वो बहुत थ्रेटनिंग कॉल्स भी आ रही हैं। कल कोई मेरे घर पे अंडे भी मार के चला गया और आराम से हंस रहे थे, यार ठीक है चलो यार, होते अंडे मार गया ना आपके घर में, वो तो ईमान, वो वरना को 2 एक फायरिंग करके जाता गुजरा औकात में रखने के लिए, आपसे मोहब्बत करने वाला है, लेकिन चेक फिर भी रखना पड़ेगा। ये नहीं है भाई क्या चेक रखना, वो ठीक है, वो हम अपना आपको कॉल आती है, बंदा पूछता है कि कौन सा बहुत अच्छा, नुसरत जावेद साहब फोन बंद कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, वो मोबिलिटी वगैरह देखते हैं, थोड़ा सा खौफ और अच्छा कोई बात नहीं, बिल्कुल लाइन जी जरूर जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नज़र साहब, मैं इलियास लोधी बोल रहा हूँ जी। अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं थोड़ा सा आपको वाकया सुनाना चाहता हूँ। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी से मैं एक पेपर लेके आया था जी, तो वो एक वली खान साहब ने किताब में लिखा हुआ था कि उलमा जो हैं वो बिके हुए हैं। तो वो मैं बताना चाहता था कि किस तरह सर जॉर्ज कनिंघम ने इनोसेंटली उलमा को उस वक्त इस्तेमाल किया सेकेंड वर्ल्ड वार में, कि कहीं ऐसा ना हो कि रशिया और जर्मनी पेनिट्रेट ना कर जाएं। और कुछ दोस्तों को अपने यहाँ बुला के उनको कहा कि इन लोगों को पता न चले, पैसे मैं दूंगा, उनको कहें कि जुम्मा के खुतबों में लोगों को, बेशक अंग्रेजों को भी गालियां निकालें, मगर लोगों को बताएं कि रूस और जर्मनी कितने खतरनाक हैं मजहब के मामले में। अब उन मौलवियों को तो कोई पता नहीं था कि जी इसके पीछे सर जॉर्ज कनिंघम है। जाते हुए उनको पैसे दे दिए कि जी आपके मदरसे का चंदा है ये। मैं वैसे माफी चाहता हूँ लोधी साहब, ये माशाल्लाह इतने भी सादा नहीं थे वो, ये लोधी साहब माशाल्लाह इतने भी सादा नहीं थे जो पैसे वसूल करते थे। मेरे पास रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट है, बात से एग्री करता हूँ। नहीं, आप जो ये फरमा रहे हैं कि उन्हें बाद में पता चला कि ओहो हमसे ये काम लेके किया गया, ये सर वो इनोसेंटली लोगों को नहीं सर, कोई इनोसेंटली मैं पोली थे पर एडी भी नहीं। जब वो पैसा मिलते हैं तो आप पहले सोचते हैं यार ये किस चीज के, अभी तक किसी ने मुझे 2 रुपए नहीं कभी मुश्ताक मिन्हास ने दिए, तो जाहिर है कि भी तू देखा। अच्छा लोधी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो बात फरमा रहे हैं वो ये है कि लोगों को जुम्मों के खुतबों के अंदर इंसाइट करने की एक टेक्नोलॉजी लोगों के पास मौजूद है, और बदकिस्मती है कि जुम्मों के ये जो जुमातुल मुबारक का दिन है, इसको हमारे कुछ हजरात जो आपके हकीमुल उम्मत, मेरे बहुत बड़े शायर ने कहा था, फी सबिलिल्लाह फसाद वाले लोग जो हैं वो जुमे के दिन अपना खूब शो लगाते हैं। मेरा ख्याल है कि उन पे भी चेक होना चाहिए। इट्स अबाउट चलें अच्छा जी, क्योंकि ये बहकाते हैं बच्चों के। बिल्कुल होगा, लेकिन उससे ज्यादा रियासत की जिम्मेदारी है, पब्लिक की जिम्मेदारी है कि वो खुद देखें कुछ, और सियासी बयान वो ना दें कमिश्नर साहब की तरह के हाय अल्लाह हमारे शरीफ साहब का शो खराब कर रहे थे एटमी धमाका यौम नहीं वो नहीं है, ये नहीं, सीरियसली अल्लाह ताला और तरक्की देगा। पर है उसका नेटवर्क। हाँ, अगर वही आप वाली बात कि अगर वो दिल्ली से आगे राह अंदर घुस गई है नेटवर्क में, तो तुम्हारी स्पेशल ब्रांच क्यों नहीं घुसी? क्या पैसे 33 अरब में से लगाओ ना 2 अरब, वो किधर जा रहे हैं? वो प्रोड्यूसर कह रहा है कि अब आपने टैक्स पेयर की मनी से है ना, और लोगों को चेक रखना चाहिए। अच्छा, प्रोड्यूसर कह रहा है कि लाहौर से भी फोन आ रहे हैं कि बस अब बहुत हो गई। बिल्कुल, फिर बहुत हो गई, खुदा न खास्ता ये नहीं करो, बहुत बड़ा है, और दुआ ही करनी चाहिए कि ऐसे अलमियों से पाकिस्तान को महफूज रखिए। इसी ख्वाहिश के इज़हार के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। नुसरत जावेद और मुश्ताक मिन्हास को इजाजत दीजिए। खुदा अल्लाह हाफिज़।